ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छतर दे मालक जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी महान किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरनां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहब जी ने कृपा की है अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। अज साध संगत जी महान पवित्र इतिहासक दिहाड़ा है। 23 साउन का दिन है और अज दे दिन 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1763 ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। बाबा दीप सिंह साहब जी ने गुरु की कांशी साबो की तलवंडी तख्त श्री दमदमा साहब वाले स्थान पर
ये महान पवित्र सेवा गुरु कलगीधर पातशाही की लाई हुई कि ਸਿੰਘੋ अपने अखीरले सवासां तक तुसीं गुरबाणी लिखण की सेवा करनी, गुरबाणी की संथ्या कराउण की सेवा करनी, गुरबाणी की कथा करन की सेवा करनी, गुरबाणी का प्रचार प्रसार करन की सेवा करनी। ये सतगुरु जी ने टकसालां तोरियां। अज साध संगत जी दमदमी टकसाल का स्थापना दिवस है। ਸਰਬੱਤ गुरु ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ गुरु कलगीधर पातशाह जी की चलाई हुई महान पवित्र टकसाल ब्रह्म विद्या की टकसाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। जिवें टकसाल दे विच सिक्के घड़े जाते हैं उन्हां ते मोहर लगती है सरकार की, इसे तरह साध संगत जी ये शब्द की टकसाल, ये गुरु की टकसाल जिस विच जीवन घड़े जाते हैं। तो दमदमी टकसाल के स्थापना दिवस दियां आप सरबत गुरु की संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। तो कुछ इतिहास ये आपां 5-7 मिनट विचार के फिर लड़ीवार इतिहास के नाल जुड़ांगे और गुरबाणी की किड्डी वड्डी महानता है। महाराज साहब जी ने अपनी रचना तो बेअंत वचन उच्चारण किए। कुछ पंक्तियां आपां पढ़ के महाराज साहब जी के चरणों के विच हाजरी लाइए। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझे शीतल होए मनुआ, जलन बुझे शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए। वाहो वाहो वाणी निरंकार है, वाहो वाहो वाणी निरंकार है, तिस जे वडे अवर न कोय, तिस जे वडे अवर न कोय, वाहो वाहो अगम अथाहो है, वाहो वाहो अगम अथाहो है, सच्चा सोए, वाहो वाहो सच्चा सोए, वाहो वाहो सच्चा सोए, वाहो वाहो सच्चा सोए। साध संगत जी दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने खालसे दे नाल श्री आनंदपुर साहब की धरती ते बचन किया। होले महल्ले का दिन सी, अमृत वाले वेले गुरु के सिख नितनेम करते सी। तो एक सिख ने दक्षिणी ओंकार की बाणी पढ़द्या होया जदों ये पंक्ति पढ़ी, पौड़ी पढ़द्या होया नितनेम करद्या होया, क्योंकि पुरातन सिख पंज ग्रंथी का नितनेम भी करते सी, होर वधीक नितनेम भी करिया करते सन। तो जिस वेले पढ़ रहा सी सिख अमृत वेले बाणी आनंदपुर साहब, तो जदों पढ़िया ना करते की मित करता जाने कै जाने गुरसूरा,
कै ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਜੂਰੀਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਚਪੇੜ ਮਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਰੋੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾੜੇ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਕੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ। ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ, ਤੇ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਸਿੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਲਵੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ।
फिर संगत ने नहीं आना, तो संगत ना आई तो माया नहीं आनी, चढ़त चढ़ावा नहीं आना। ऐसा ख्याल सी, ना दिता। जाके बाबा दीप सिंह जी ने ਸਿੰਘਾਂ समेत खाली पहुँचे तो बेनती की, महाराज नाले तो उन्हें स्वरूप नहीं दिता, तो नाले कह दिता 10वें पातशाह आप गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें पातशाह कहाउंदे आ, आपे क्यों नहीं बाणी उचार लेंदे। महाराज मुस्कुराए। फिर उच्चा थड़ा बनाया साध संगत जी, ਉਹਦੇ ਤੇ तंबू लवाया गया। होर भी पावन स्वरूप सन, भाई बन्नो वालियां बीड़ा भी सन, पर महाराज ने कोई नहीं मंगवाइया। कहन लगे हुण कंठों ही बाणी उचारांगे, ਸਿੰਘੋ ਇਹ बोल भी पूरा कर देने। भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी लाया। पहले दिन ही कलगीधर पातशाह ने 3 बाणियां लिखवा के 3 बाणियां दे अर्थ सुना दिते। जपजी साहिब, रहरा साहिब ते कीर्तन सोहेला, ये 3 बाणियां पहले दिन महाराज साहब जी ने लिखवाइयां। सवेर तो दोपहर तक ते दोपहर तो शाम तक इन्हां बाणियां दी कथा सुना दी 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। आम साध संगत जी साडे संसारी जीवां दे समझ तो परां दीयां गल्लां वां। इस गल उत्ते कोई बंदा तर्क भी कर सकदा, कोई कह भी सकदा कि इक्के दिन दे विच 3 बाणियां दी कथा किवें हो सकदी जी। वो कोई मनुख नहीं कर सकदा, पर गुरु साहब सब कुछ कर सकदे आ। जदों अपने बजुर्गां दा इतिहास पढ़ीए ना, महापुरखां दा, ते साध संगत जी दमदमी टकसाल के महापुरख श्रीमान संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख 8-8 घंटे लगातार चौंकड़ा ला के गुरबाणी की कथा करते रहे। 8 घंटे लगातार ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरबाणी की कथा सुनानी। 5 घंटे एक बारी, 3 घंटे एक बारी, ऐसा भी लिखिया। ते हुण आम ते 8 घंटे कोई बहन नूं तैयार ही नहीं। ये तो वो ही सी ना, ऐसे गुरमुख ते ऐसे गुरसिख है आ। ते गुरु साहिबां दी ते गल साध संगत जी बड़ी वड्डी है। महाराज साहब ने पहले दिन ही 3 बाणियां दे अर्थ भी सुनाए, बाणियां लिखा के। 9 महीने 9 दिन और इस तरीके दे नाल 9 घड़ियां 9 पल, ऐसा इतिहास विच लिखिया। इन्ने समय विच सारी बाणी लिखा के 18-10-20 तक ते सारी बाणी की कथा भी महाराज साहब जी ने सुनाई। तो सुनने वाले सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, बदेह मुक्त हो गए। क्योंकि लिखण वाले भाई मनी सिंह जी ते पंक्ति भी नाल पढ़ी सी, पंक्तियां पढ़न की सेवा भी भाई मनी सिंह जी ने की, नाल पाठ करन की, कथा का पाठ भाई मनी सिंह जी ने किया। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरबाणी की कथा करिया करते। ते अज दे दिन महाराज साहब जी ने फिर एक कथा का भोग पाया। साध संगत जी सत श्री अकाल। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी उसनूं संपूर्णता दिवस भी कहा जाता। तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी संपूर्णता दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि जिहड़ा पहला प्रकाश दिहाड़ा है वो सचखंड श्री हरमंदर साहिब मनाया जाता है। जो संपूर्णता दिवस है तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु की कांक्षी मनाया जाता है। संपूर्णता दिवस, संपूर्णता दिवस तो भाव यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर नावें पातशाही की सारी बाणी लिखा के जो संपूर्णताई की गई। नावें पातशाह की बाणी 10वें पातशाह ने लिखवाई है। 15 रागां विच 59 शब्द ते 57 भोग दे श्लोक। ये सारी बाणी लिखा के महाराज साहब जी ने संपूर्णता की। सारे सिंह बदेह मुक्त होए। उत्थे राजा जय सिंह भी आया सी। इतिहास तो लम्मा है, सारा समा लग जाएगा। दिल्ली का राजा सी जिहड़ा 8वें पातशाह नूं ले करके गया सी दिल्ली। महाराज उत्थे भाणा वरता गए सन, रोगियां दे रोग दूर करदे होए। श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए, सचखंड प्याना कीता राजा बड़ा उदास। राजा जय सिंह वो इत्थे आया सी साध संगत जी गुरु की कांक्षी। 10वें पातशाह के दर्शन किए, बेनती की कि महाराज मेरे मन में बहुत वड्डा दुख है। महाराज कहते किहड़ी गल दा? कहंदा भी मैं बेनती करके 8वें पातशाह नूं कीरतपुर साहिब तो दिल्ली लियाया सा। मेरी इच्छा सी भी जिवें लैके आया उवें छड्ड के भी आउंदा मैं महाराज, पर सतगुरु इत्थे शरीर त्याग गए। मेरे मन ते बोझ आ भी मैं ना लैके आउंदा ते गुरु साहिब जी इत्थे आके ना भाणा वरताउंदे, ना शरीर त्यागदे। 10वें पातशाह कहंदे राजा तू ना उदास हो, गुरु साहिब जी ने इसे तरह भाणा वरताउणा सी ते सतगुरु जन्म मरण विच नहीं हन। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए,
ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਝੋਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਬੀੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਾਠੀ ਅਖੰਡ ਕੇ 500 ਜਪਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਜ ਪਹਿਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਪ੍ਰਾਰੰਭੇ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜ ਪਾਠੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗਏ, ਸੋਚ ਗਏ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੈਸੀ ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਊੜਾ ਏੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, 35 ਅੱਖਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾਈ। 16 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 1 ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। 4 ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 4 ਹੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ।
और इस तरह साध संगत जी फिर महान सेवावां कीतियां। पहले दमदमी टकसाल के जथेदार शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी ते अमृतसर साहब जी टकसाल के पहले जथेदार बाबा जी भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी शहीद। और इस तरह फिर दमदमा साहब तो चलाई होने करके इसनूं दमदमी टकसाल कहा गया। दमदमी टकसाल के दूसरे जथेदार होए बाबा गुरबख्श सिंह जी, जिन्हां दा श्री अकाल तख्त साहब के पिछले पासे शहीदी अस्थान है। और इस तरह अगे तो अगे फिर 10वें थां ते सन संत बाबा बिशन सिंह जी मुराले वाले महापुरख। 11वें थां ते सन दमदमी टकसाल के महापुरख श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख। और इस तरह 12वें थां ते संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख। 13वें थां दे उत्ते सेवा निभाउण वाले संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा। ते 14वें थां ते सी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख। ये गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिशां कीतियां। तो अज साध संगत जी तख्त श्री दमदमा साहब गुरु की कांशी साबो की तलवंडी भी दमदमी टकसाल का ये स्थापना दिवस बहुत चढ़ती कला सहित मनाया गया है। और उत्थे सारे गुरमुखां प्यारियां ने हाजरियां भरियां। अज श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग भी संपूर्ण होए आ, दीवान भी सजे, उत्थे कथा कीर्तन के प्रवाह चले, जथेदार साहब जी ने भी हाजरियां भरियां और होर भी महापुरखां ने टकसाल के महापुरखां ने भी हाजरियां भरियां। तो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करन जी। सो रहिंदा समा लड़ीवार रूप में जो महाराज साहब जी का पवित्र इतिहास इस धरती का धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज मोदी खाने दे विच बैठ करके सब दियां झोलियां भर रहे हैं। पिता मेहता कल्याण चंद जी आए आ, उन्होंने जिवें आ करके वेख्या कि कोई माया जोड़ी नहीं है, रुपये इकट्ठे नहीं किए, बहुत गुस्से होए। बेबे नानकी जी ने भी आख्या, इस तरह भाई जय राम जी उन्होंने भी आख्या है कि भाई जय राम तू ख्याल क्यों नहीं रखिया, इत्थे कोई ख्याल करके तो पुत्र नानक का कोई मंगनी करता, कोई ब्याह का अगे सोचता। तो साध संगत जी अगे फिर भाई जय राम जी ने अपने सत्कारयोग सौरा साहिब मेहता कल्याण चंद जी ने जिमें बेनती की, वो इतिहास आ रहा है सुल्तानपुर लोधी की धरती का इतिहास। शरदा भावना सहित सरवण करिए, उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। भाई जय राम जी कहते आ मेहता कल्याण चंद जी जदों उन्होंने आख्या भी कोई ब्याह का वेखना सी, कोई घर वेख के पुत्र की मंगनी करनी सी, तो उन्हें आख्या भी गल चल रही है, घर ना दस पई है एक घर की भाखत जय राम चोणा गोद, कहता भी उन्होंने गोद चोणा है, मूला नाम ते मूला उन्हों का नाम है तिरधावियां दे पटवारी आओ। मूल चंद जी उन्हों का नाम है, छोटा नाम मूला करके लिया जाता है। उन्हों के घर दे विच उन्हों की पुत्री है इस करके बड़ा चंगा टिकाणा है। मैं भली प्रकार खोज की है जान लवो। मैं वेख्या है कि जे उत्थे रिश्ता हो जाए ना, ये संबंध बन जाए तो ये सुख वाला संबंध होवेगा। जदों इन्नी गल आखी ना भाई जय राम जी ने बेबे नानकी जी दे पति जी ने, तो फिर मेहता कल्याण चंद जी कहन लगे कि मेरी ते तेरी इको जी लाज आ जय राम, मोर तोर एक लाज, जाने जैसे करो काज। इस करके मेरी तो तेरी लाज इको जी है, जिमें तू जाने जिमें तेनू चंगा लगे, जिस घर दे विच रिश्ता करना उस तरह करो काम। भाई जय राम तू आप सियाणा है, इस तरह बचन उचारिया मेहता कल्याण चंद जी ने।
इस करके मैं तो पुत्र इंज चाहुंदा हाँ भी जिवें मेरी पुत्री नानकी वो सुख दे सहित रह रही है, तो वेख करके अपनी धी नानकी नूं इत्थे सुल्तानपुर लोधी दे विच सुख दे सहित वसदियां ते मेरियां अखां ठंडियां हुंदियां। ते इसे तरह ही मेरे मन की भावना है। मेरी लालसा है, साडी लालसा है कि मैं अपने पुत्र नानक नूं भी इसे तरह सुखी वसदा वेखां। जिवें मेरी पुत्री नानकी का घर वस गया है, इसे तरह मेरे पुत्र नानक का भी घर वस जावे ते मैं वेख करके अपनियां अखां ठंडियां करां। भाई जय राम जी कहिंदे भी आप जी तो मेरे पिता जी हो, मेरे पिता परमानंद जी के बराबर हो, क्योंकि सौहरा साहब हैं तो सौहरा साहब नूं पिता के समान ही समझिया जाता है। तुसीं तां मेरे पिता के बराबर हो, इस करके मैं तो कहना तुसीं आ ही इत्थे जाओ, क्योंकि तुहाडे पुत्र श्री नानक जी भी इत्थे रहिंदे आ ते तुसीं उत्थे इकल्ले रह रहे हो राए भोए दी तलवंडी दे विच, माता पिता दोवें। इस करके आप जी भी इत्थे सुल्तानपुर लोधी आ जाओ तो इत्थे ही घर बना के रहना करो। भाई जय राम जी ने बेनती की कि तुसीं इत्थे रह पाओ, इत्थे तुसीं तुहाडा घर बनाउणे आ ते श्री नानक जी दे माता जी नूं भी उत्थों लै आउणे आपां राए भोए दी तलवंडी तो, धन माता तृप्ता जी नूं भी लै आउणे आ। इस तरह बेनती कीती। क्योंकि जिथे कोई रहिंदा होवे उत्थे उहदा मोह पै जांदा उस धरती दे नाल, वो फिर वतन जन्म जिहड़ा है वो छड्डिया नहीं जाता। मेहता कल्याण चंद जी कहन लगे कि बहुत जेर हो गया मैनूं हुण उत्थे रहिंदे आ ते वो थां छड्डण नूं जी नहीं करदा। राए भोए दी तलवंडी जिहड़ा साडा नगर है, बहुत समा हो गया मैनूं उत्थे रहिंदे आ। ते उत्थे कोई दुख भी नहीं आ, बहुत सुख दे नाल चैन दे नाल उत्थे वस रहा हाँ। इस करके मैं उत्थे ही ठीक हाँ, उत्थे कोई मैनू दुख नहीं है। नाले उत्थे मेरी नौकरी आ, पटवारी दी जो कार है राय बलार जी ने सारी मेरे सुपुर्द की हुई है, मैं ही कर रहा हाँ। फिर वो नगर दे लोग, सारे इलाके दे लोग, बार दे इलाके दे कई पिंडां दे लोग मेरे अनुसारी आ, बड़ा आदर मान करते हैं। तो मेरा जी नहीं करता उन्होंने छड्डण नूं, अपना नगर छड्डण नूं, अपना इलाका छड्डण नूं मेरा चित नहीं करता। उत्थे मैं पटवारी की नौकरी कर रहा हाँ ते बहुत सुख चैन दे नाल रह रहा हाँ। इस करके हे भाई जय राम, जदों मेरे पुत्र श्री नानक की मंगनी हुई ना तो उस वेले मैनू सद लवे, छेती मैनू बुला लवे। बाकी हुण देरी ना बहुती कर, छेती घर वेख के ते मंगना कर दे मेरे पुत्र नानक दा, तेनू मैं कहंदा हाँ। एक होर भी गल सुन मेरी भाई जय राम, राखी भी करया करो मेरे पुत्र दी, भी एवें धन नूं गवाई ना जावे। जिन्ना जिवें हुण नौकरी करदा मोदी खाने दी, रुपये बथेरे आउंदे आ, ध्यान रखिया करो, राखी करया करो, एवें गवाई ना जावे। इस करके तुसीं इहनूं मत भी दिया करो, सलाह दिया करो कि धन नूं सांभ के रखिया करे, क्योंकि मैं अपने पुत्र नानक की चिंता दे विच रहिंदा हाँ। बेबे नानकी जी ने आख्या, मेरे पिता जी मेरी बेनती सुनो। पिता जी तुसीं सदा ही ये गल कहिंदे रहिंदे हो कि पुत्र नानक मेरा धन गवाउंदा है, मेरी कमाई गवाउंदा है, मेरे घर नूं उजाड़दा है।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਲਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਗਨ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਧਨ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਧਨ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੋ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਉਥੋਂ ਰੁਪਈਏ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕੱਖ ਤੇ ਲੱਖ। ਇਹ ਲੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਾਲੇ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਕਹਿ ਦੇਹੋ, ਬਾਲੇ ਕੋ ਬੁਲਵਾਏ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਤਿਸੈ ਸਮਝਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਂਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਬਾਬੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਧਨ ਵਿਅਰਥੀ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਵਾ ਬੇਅੰਤ ਉਪਮਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਰੱਖਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਲਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਾਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ? ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਓ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਧਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੇਟੀ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨਿਹਕਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧਨ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਜਾਈ ਵਿਅਰਥ ਧਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ ਸੋਭਨੀਕ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਸੋਭਨੀਕ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਦਨ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣੇ ਆਪਣੇ, ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਮੰਗਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸਗਾਈ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਣਾ, ਉਦਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੋਗ ਰੋੜੀ ਜਾਣਾ ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਵ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
सारिਆਂ ਨੂੰ भोजन ते वस्त्र देंदे अपने हट तो, अपने मोदी खाने तो। महाराज दे हट तो कोई भी खाली नहीं जाता, सब दियां झोलियां भर देंदे तेरा 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 कह के। कईयां ने आके चुगलियां भी कीतियां भी घाटा पै जाना बेबे नानकी जी कोल, भाईया जय राम जी कोल, कईयां ने दौलत खां लोधी कोल, कई तो हौसला करके बाबा जी कोल ही आ गए भी तुसी तेरा तेरा कह के छाबे भर भर दई जाते हो ना, तकड़ियां भर भर के घाटा पै जाना। ते धन श्री गुरु नानक साहब महाराज ने आख्या नहीं भलिओ, घाटा तेरा तेरा आख्या नहीं पैंदा, घाटा जदों पैंदा मेरा मेरा आख्या पैंदा। जदों इंसान मेरी मेरी करता है ना, उदों ये घाटे च ही जाता है। बाणी का वचन है ना, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार आए। है तो सब कुछ तेरा ही, पर बंदा समझदा नहीं। बाणी वार वार समझाउंदी, गुरु साहब समझाउंदे तन मन तेरा धन भी तेरा, सब कुछ ही वाहिगुरु दा। तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। जिंद भी वाहिगुरु ने दिती, शरीर भी उन्हें दिता, धन भी उन्हें दिता, परिवार भी उन्हें दिता, सारा संसार ही उन्हें पैदा किया है। कि जिन्हों ने भगती की, जिन्होंने समझ आई, उन्होंने कह दिता कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। बाबा जी ने आख्या जदों घाटा पैंदा मेरा मेरा कह के पैंदा, मेरी मेरी कह के पैंदा, जदों तेरा तेरा कहन लग पईए, वाहिगुरू नूं समर्पित हो जाइए, फिर तो घाटे पूरे हो जाते, फिर तो लाभ ही लाभ मिलता। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार साझी करते हैं। होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी, देहो सज्जने असीस अड़ियां, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। सो बहुत ही प्यार के नाल साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुरु घर के वजीर, उन्होंने बड़े प्यार के नाल गुरु के इतिहास का पाठ किया है। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज अपने चरणा कमलों का प्यार, अपनी सिक्खी की दात बख्शिश करके निहाल कर। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया धार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान, नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।